Hi students, good morning. Welcome to APKGBV online classes. This is L. Alvin. I am a social studies teacher. Today we are going to discuss about reading and analysis of maths. All of you take your textbooks and underline the unknown words. Okay, I will see you some keywords in this lesson. All of you see it. Geographer, the person who studies the physical features of the earth and of human activity as it relates to these. Symbols, things or persons that represent something else. Cartography, the science of maps. Projection, a forecast based on present currents. Exploration, traveling through an unfamiliar area in order to learn about it. Okay? All of you observe the textbook. See it. This is a photograph. This is map. Already we learned about maps in previous classes. What is a map? A map is used by describe the feature of consider important. This is a photograph. Photograph may not able to show you the features of a place like a map. పటము చూపించినటువంటి కొన్ని విషయాలను ఫోటోగ్రాఫ్ చూపించలేదు. In this map we can see population of that place or crops grown that area, states. These are shown in map. Okay, do you understand what is a map? A map used by geographers to show the features that we consider important. Okay, already we know the types of maps. How many types of maps? Maps are 3 types. The first type of map is political map. This is India political map. Any political map shows the cities, towns, districts. These are shown in political map. Okay, do you understand? Okay, the next map is physical map. This is India physical map. The physical map can show the physical features of that place. For example, mountains, plateaus, plains, deserts, rivers. These are shown in physical map. The third one is thematic map. Thematic map shows for some things that this is the thematic map. Thematic map shows, for example, this is railway line shows in this thematic map.
తయారు చేసి సుమారు 2000 సంవత్సరాలు పట్టిందనమాట. అంటే అప్పుడు పటాలను మనం ఇప్పుడు ఆదర్శంగా తీసుకొని నూతనమైన పటాలను తయారు చేయడం జరిగింది. దే ఇంప్రింటెడ్ ఆన్ క్లే టాబ్లెట్స్. వాట్ ఈస్ ఎ క్లే టాబ్లెట్? దిస్ ఈజ్ సుమేరియన్ క్లే టాబ్లెట్. దిస్ ఈజ్ సుమేరియన్ క్లే టాబ్లెట్. ఈ క్లే టాబ్లెట్స్ ని వాళ్ళు పటాలుగా ఉపయోగించేవారు. సుమేరియన్లకి దేవాలయాలకి చాలా భూములు ఉండేవి. ఈ భూములకు సంబంధించినటువంటి వివరాలను ఈ క్లే టాబ్లెట్స్ లో వారు భద్రపరచడం జరిగింది. ఇప్పుడంటే మ్యాప్ అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా మ్యాప్లు చూస్తున్నాం. అప్పుడు మాత్రము ఈ క్లే టాబ్లెట్స్ లో అటువంటి వివరాలను పొందుపరచడం జరిగింది. సుమేరియన్ల వల్లనే Babylonians had in Iraq. Once again, identify the Iraq in world map. Okay, Babylonians were made the first world map. పటాలను తయారు చేసే ఘనత సుమేరియన్లదైతే మొట్టమొదటి ప్రపంచ పటాలను తయారు చేసిన వారు బాబిలోనియన్స్. బాబిలోనియన్స్ imagined the world like a disc. భూమి ఒక పళ్ళెం మాదిరిగా ఉంది, ఈ ప్రపంచం పళ్ళెం మాదిరిగా ఉందని భావించిన వారు బాబిలోనియన్స్. దిస్ ఈజ్ బాబిలోనియన్ క్లే టాబ్లెట్. See this in your textbook. This is Babylonian clay tablet. In this clay tablet, they identified in the middle of the area, they identify cities, towns. The main Babylon is also in this middle of the place. Beyond the inner circle, they identify bitter river or salt water ocean. They identify 7 triangular islands in this clay tablet. బాబిలోనియన్స్ తమ యొక్క క్లే టాబ్లెట్లో మధ్య భాగంలో సిటీస్, టౌన్స్ వీటన్నిటిని గుర్తించడం జరిగింది. మౌంటైన్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఈ ప్రపంచం ఈ క్లే టాబ్లెట్ మధ్యలో ఉంటాయి అని చెప్పేసి ప్రపంచాన్ని ఆ విధంగా ఊహించి చెప్పారు. అదేవిధంగా లోపలి వలయం బయట బిట్టర్ రివర్ ఉప్పు నది ఉందని, చేదు నది ఉందని, లోపలి వలయం బయట ఒక సాల్ట్ వాటర్ గా ఉన్నటువంటి ఓషన్ ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు 7 ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఐలాండ్స్ ఉంటాయని ఈ బాబిలోన్స్ మ్యాప్ లో చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనాక్సిమాండర్ అండ్ హెకాటియస్ అనే 2 వ్యక్తులు ఈ పటాలను తయారు చేయడానికి చాలా కృషి చేశారు. అనాక్సిమాండర్ was a famous geographer. Hecataeus belongs to Miletus. Miletus is in Turkey. All of you identify Turkey in your atlas. ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి అమ్మా టర్కీని. అనాక్సిమాండర్ అండ్ హెకాటియస్ imagined the world like a Babylonians. వీరిద్దరూ కూడా బాబిలోనియన్ చెప్పినట్లుగా భూమి గుండ్రంగా ఉందని, భూమి చుట్టూ సముద్రం ఉందని భావించారు వీరిద్దరు. అయితే వీరు అనాక్సిమాండర్ అండ్ హెకాటియస్ చాలా ప్రదేశాలను సందర్శించి వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి విషయాలను చాలా మందికి చెప్పడం జరిగింది. వారు తయారు చేసిన పటాలు అయితే అందుబాటులో లేవు, కానీ వారు చెప్పిన విషయాలను ఆధారంగా తయారు చేసుకొని మ్యాప్ని తయారు చేయడం జరిగింది. హెకాటియస్ యొక్క ఆలోచనల ఆధారంగా దే మేడ్ 1 మ్యాప్ వరల్డ్ ఆఫ్టర్ హెకాటియస్. See this in your textbook. This is world. They imagined like this. In this map, they identified only 3 continents.
how many continents? 3 continents. But nowadays, how many continents? 7 continents. But once upon a time, they identified only 3 continents. These are Asia, Europe, and Libya. Only these continents they identified. అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచాన్ని విడదీస్తున్నటువంటి ఈ ఖండాన్ని విభజిస్తున్నటువంటి సముద్రము మెడిటరేనియన్ సీ అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రపంచ పటంలో మీరు మెడిటరేనియన్ సీని ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. ఈ విధంగా వీరు అనాక్సిమాండర్ హెక్టియస్ వారి యొక్క పటాలను అకార్డింగ్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అండ్ నార్త్ టు సౌత్ పటాలను ఉపయోగించేటప్పుడు ఈ డైరెక్షన్స్ పాటిస్తూ వాళ్ళ పటాలను తయారు చేశారు. వీళ్ళ యొక్క ఆలోచనను ఆధారంగా తీసుకొని గ్రీసులు చాలా మ్యాప్లను తయారు చేశారు. ఈ మ్యాప్లను తయారు చేసేటప్పుడు వారు తమ యొక్క వ్యాపారాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి పటాలను ఉపయోగించుకోవడానికి ఎక్కువ ఆసక్తిని తయారు చేయడానికి ఆసక్తిని చూపించారు. పటాలను తయారు చేయడానికి ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో వాళ్ళ నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా గ్రీస్ దేశానికి చెందినటువంటి అలెగ్జాండర్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు. ఇటువంటి దండయాత్రల సమయంలో ఈ మ్యాప్స్ అనేవి అందరికి కూడా చాలా అందుబాటులో ఉండేవి. This is one type of clay tablet. Observe this. అనాక్సిమాండర్ అండ్ హెకాటియస్ యొక్క ఆలోచనను ఆధారంగా చేసుకొని గ్రీకులు తయారు చేసినటువంటి మ్యాప్ను మనము ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ సుమేరియన్స్ క్లే టాబ్లెట్. ద సుమేరియన్స్ టెంపుల్స్ ఓన్డ్ లార్జ్ ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ దే హ్యాడ్ టు కీప్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్స్. దిస్ ఈజ్ వై they tried to keep records of the lands with the help of maps. ఈ క్లే ట్యాబ్లెట్ని వాళ్ళు దేవాలయాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని భద్రపరచుకోవడానికి ఈ సుమేరియన్స్ ఈ క్లే ట్యాబ్లెట్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ బాబిలోనియన్ క్లే ట్యాబ్లెట్. Babylonians imaged the world as a round disc. The inner circle had all the cities, villages, rivers, marshes, and mountains they knew about. The city of Babylon was shown in the middle. Beyond the inner circle was bitter river or salt water ocean in which there were 7 triangles. Around the same time, Greek geographers like Anaximander and Hecataeus of Miletus and Herodotus also prepared these lines. Anaximander, హెకటియస్లు మ్యాప్స్ తయారు చేసిన తర్వాత గ్రీకులకు కూడా ఆ జిజ్ఞాస పెరిగి గ్రీకులు కూడా మ్యాప్స్ తయారు చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు. In order to help the maps to the sailors, it is very accurate. The Greek map makers tried to accurate with the help of longitude and latitudes. Preparing these lines with accurate was not an easy task. It's around 2000 years. గ్రీకులు ఈ నావికులకు అవసరమైనటువంటి ఖచ్చితమైన మ్యాప్ను తయారు చేయడానికి చాలా సమయము పట్టిందన్నమాట. మ్యాప్లు తయారు చేయడానికి ఖచ్చితత్వం కోసము లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్స్ను ఉపయోగించి మ్యాప్స్ తయారు చేసిన ఘనత గ్రీకులకి చెందుతుంది.
ఈ విధంగా గ్రీకులు లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ సహాయంతో మ్యాపులు తయారు చేయడానికి దాదాపుగా 2000 ఇయర్స్ పట్టింది. అయితే ఈ విధంగా తయారు చేయడము చాలా కష్టమైన పని. అయితే వీళ్ళు ఎలాగ మ్యాప్స్ తయారు చేశారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దే ఐడెంటిఫై, వాళ్ళు ఏం గుర్తించారంటే ఒకే సమయంలో మిట్ట మధ్యాహ్నమైనటువంటి ప్రాంతాలను ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి గీస్తూ ఒక గీతను గీశారు. దాన్ని లాంగిట్యూడ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మధ్యాహ్న సమయంలో సమాన పొడవు గల నీడలను కలుపుతూ తూర్పు నుంచి పడమరకు గీతలను గీయడం జరిగింది. వాటిని లాటిట్యూడ్ అని పిలవడం జరిగింది. లాంగిట్యూడ్స్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్ కలిసే ప్రాంతంలో గ్రిడ్ గళ్ళు మాదిరిగా ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రదేశాన్ని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఘనత గ్రీకులకి చెందుతుంది. ఇటువంటి మ్యాప్స్ను ఉపయోగించినటువంటి సాయిలర్స్ అండ్ ట్రావెలర్స్, యాత్రికులు, నావికులు ఈ మ్యాప్ని ఉపయోగించుకొని తమ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవడానికి సులభతర మార్గము ఏర్పడింది. అయితే ఈ నావికులు తాము సందర్శించినటువంటి ప్రాంతాల విషయాలను ఈ ప్రపంచ పటాలను తయారు చేసినటువంటి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. నౌ another important person is Ptolemy. Ptolemy was one of the most great geographer. ప్రపంచ పటాన్ని తయారు చేయటంలో ముఖ్యమైన పాత్ర వహించిన వాడు టాలమీ. టాలమీ తన యొక్క అక్షాంశాలను, రేఖాంశాలను ఉపయోగించి ఖచ్చితమైన మ్యాప్ని తయారు చేశాడు. టాలమీ యొక్క ఆలోచనల అనుగుణంగానే గ్రీసు వీళ్ళందరూ కూడా మ్యాప్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది. అలాగే మరొక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ లెసన్ ఆల్-ఇద్రిసి. ఆల్-ఇద్రిసి వాజ్ a famous Greek geographer. He made a world map for his king in 1154. ఇతడు తన రాజు కోసము 1154లో ఒక పటాన్ని తయారు చేశాడు. ఇప్పుడు మనం ఆ పటాన్ని మనము అబ్జర్వ్ చేద్దాం. See, a famous Arab map maker was Al-Idrisi. Al-Idrisi prepared a world map for his king in 1154. The map with legends written in Arabic. అతడు ఈ పటంలో కొన్ని ప్రాంతాలను వివరించడానికి అరబిక్ భాషను ఉపయోగించాడు. పటంలో తయారు చేసిన ప్రముఖుల్లో ఆల్-ఇద్రిసి ఒకరు. ఈ పటము యురేషియా ఖండాన్ని పూర్తిగా చూపించింది. ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉత్తర భాగాన్ని చూపించింది. ఆఫ్రికా దక్షిణ భాగము, ఆగ్నేషియా భాగాలు చూపించలేదు ఈ పటం అన్నమాట. ఈ పటంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే దక్షిణాన్ని పై భాగంలో, ఉత్తరంను క్రింది భాగంలో ఉపయోగించడం జరిగింది. ఇది అరేబియా పటం మధ్యలో ప్రముఖంగా చూపించడం జరిగింది. చూసారా, దిస్ ఈజ్ ఆల్-ఇద్రిస్ మ్యాప్. See this in this page, map 4. See the map of Doming Hamyutu, painted 17 square meters of silk in 1389 for the Emperor of China. అదే సమయంలో చక్రవర్తులను తమ పాలనలో గ్రామాలు, పట్టణాల గురించి తెలుసుకోవాలని ఉండటంతో చైనాలో కూడా పటాలు తయారు చేయటం మొదలుపెట్టారు. బిఫోర్ దే డిస్కవర్డ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ టాలమీ, యూరోపియన్ మ్యాప్ మేకర్స్ వర్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై రిలీజియస్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ది బైబుల్
and made maps of the world to represent those ideas. Ash Sharif Al Idrisi was born in 1099. He was a Muslim geographer, cartographer, Egyptologist, and traveler. He lived in Sicily at the court of King Roger II. He spent much of his early life traveling through North Africa and Spain. A famous Arab map maker was Al Idrisi. Al Idrisi prepared a world map for his king in 1154. The map with legends written Arabic. పటాలు తయారు చేసినటువంటి ప్రముఖులలో ఆల్ ఇద్రీసి ఒకరు. Ptolemy was one of the most famous geographers of the ancient world who prepared detailed maps of the world using these lines. Lines means longitude and latitude. During the 15th century, Ptolemy inspired a new enthusiasm in the non-Arabic world and some important schools. The Italian school, the French